कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गृहपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। निधये सर्वविद्यानां भीषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। तकधिन्ना 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 हेलो 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 श्री बालकृष्ण लाल की, श्री गोवर्धन
गोवर्धननाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री गौ मात की जय। श्री सत्यम सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमः नमः। हेलो हेलो। चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेणव श्रियानान्तानि आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अगनान् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरा उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधे। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजयेषु पञ्चधारदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीन प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबाल
લાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबश्वामृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. हरि बोल. वाह बापू. जय हो. विग्रे तु कामा किल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चेत वृत्ति दधियादिकं मोहवशाद् वोच गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं. गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. जय हो. हरि बोल. सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति भक्त्या. ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ते. गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जाप्यम्. देहावसाने इदमेव जाप्यम्. देहावसाने इदमेव जाप्यम्. देहावसाने इदमेव ज्ञेयं. गोविन्द
દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ जिहवे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णलाल की हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि बोल हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओहो जय हो हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 राम जय हो राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Bal Krishna Lal ki jai. Swasti Shri Ganeshaya Namah, Shri Saraswatiye Namah, Shri Sadgurave Namah, Shri Matru Pitru Charana Kamalebhyo Namah. Sutau Vacha Krishna Krishna Mahabaho Bhagtanam Bhayankara Tvameko Dahyamananam Apavargosi Sansrute. પરમાત્માની અનંત કૃપાથી લક્કડ પરિવારને આંગણે સ્વર્ગસ્થ શ્રી ગિરીશભાઈ અને પિતૃના મોક્ષાર્થે પતિત પાવની ગંગા સમાન શ્રીમદ ભાગવત કથામૃત જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે દ્વિતીય દિવસ, બીજો દિવસ. આવેલા સર્વ વૈષ્ણવજનોને લક્કડ પરિવાર તરફથી ઘણા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભાગવત કથામૃતની અંદર વાત સાંભળી કે વ્યાસજીના સુપુત્ર શુકદેવજી મહારાજ એમણે માત્ર 2 શ્લોકો, ભાગવતના 2 શ્લોકો વ્યાસજીના શિષ્યના મુખેથી સાંભળ્યા અને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રીતિ થઈ. કૃષ્ણ એક એવું ચરિત્ર છે, એક એવું પાત્ર છે કે બધાને ગમે. બહુ આયામી વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેકને વાલા લાગે છે. સચરાચર જગતના માલિકે ગોકુળની અંદર બાળ લીલાઓ કરી
સામાન્ય માનવીઓને તો આકર્ષ્યા, મંત્રમુગ્ધ કર્યા, પરંતુ જે જ્ઞાનીઓ છે, જે તપસ્વીઓ છે, જે યોગીઓ છે, જે નિર્ગુણ બ્રહ્મને માનનારા છે, સુખદેવજી જેવા, એને પણ આકર્ષિત કર્યા. વાહ લાલા, તારી આ લીલા માધુરીની અંદર માત્ર ગોકુળ જ નહીં, સમગ્ર સૃષ્ટિ, સમગ્ર માનવ જાત તારી પાછળ ગાંડા ગયેલા થયા છે. હે કનૈયા, તારી પાસે તો એવું શું ચુંબકત્વ છે કે જેનાથી આકર્ષાઈને લોકો બસ તને નિરખવા માંગે છે, તારા દર્શન કરવા માંગે છે, તારી લીલાગાન સાંભળવા માંગે છે. વ્યાસજીને 17 પુરાણ બનાવ્યા પછી સંતોષ ન થયો, અધૂરું કાંક લાગ્યું. નારદ મુનિએ તેમને શિખામણ આપી કે જ્યાં સુધી તમે બાંકે બિહારી બાલકૃષ્ણના ગુણગાન ગાયા નથી ત્યાં સુધી બધું અધૂરું. આપણા જીવનમાં પણ ઘણું બધું આપણે મેળવ્યું હશે, મેળવતા રહીશું, પણ જ્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણની બાળલીલા, ભગવાન બાલકૃષ્ણની માધુરી ને માણી નથી ત્યાં સુધી બધું અધૂરું અને અધૂરું જ છે. પ્રત્યેક લીલા પાછળ ભગવાનનો કંઈક ને કંઈક હેતુ છે. તો સુખદેવજી મહારાજે 2 શ્લોક સાંભળ્યા અને એનું મન તલ પાપડ બન્યું કે જો મારા પિતાજી વ્યાસ મુનિએ જ ભાગવતની રચના કરી હોય, 18,000 શ્લોકો બનાવ્યા હોય, તો હું તો એનો ઉત્તરાધિકારી છું જ. પિતાનો સીધી લીટીનો વારસદાર હંમેશા પુત્ર હોય. આ અધિકાર તો મારો જન્મજાતનો છે. પિતા પાસે આવે છે, પિતાજી ક્ષમા કરશો, જન્મતા વેદ તમને અને મારી માને હું છોડીને ચાલ્યો ગયો વનમાં. મારા કર્તવ્યનું મને ભાન ન રહ્યું. માતા પિતાની સેવા કરવી એ ભૂલી, એ ચૂકી અને મારા જ્ઞાનના ઘમંડમાં હું વનમાં ચાલ્યો ગયો. આજે મને પ્રતીતિ થાય છે કે માતા પિતા એ જ આપણું સ્વર્ગ છે. ઘરમાં કાશી, ઘરમાં મથુરા, ઘરમાં ગોકુળ ધામ, નથી મારે જાવું તીર્થ ધામ. જે ઘરની અંદર માતા પિતા છે, હયાત છે, એ લોકો અતિ ભાગ્યશાળી છે. 68 તીર્થની યાત્રા કરવાની જરૂર નથી જ્યાં માતા પિતા છે. શિવ અને પાર્વતી, એમના 2 દીકરા ગણેશ અને કાર્તિકેય, ભાઈઓ ભાઈઓમાં ઝઘડો ચાલતો હોય. નાના હોય ત્યારે ભાંડરડા ઝઘડતા હોય. રમકડા માટે, વસ્તુ માટે કંઈક ને કંઈક દલીલો થતી હોય. પછી એ ફરિયાદ માતા પિતા પાસે જાય, મા બાપ એનું સમાધાન કરે. ગણેશ અને કાર્તિકેય બંને નાના છે, તો ભાઈઓ ભાઈઓમાં ઝઘડો થાય જ. ગણેશ કહે કે હું તારાથી મોટો, કાર્તિકેય કહે કે નહીં હું. ગણેશ કહે નહીં હું, કાર્તિકેય કહે હું. તું મેં ચાલવાનું. માં પાર્વતીએ કીધું, શું છોકરાઓ તમે ઝઘડો છો? હવે તમે નાના છો, કાંઈક તો વિચાર કરો. બંને આવ્યા માતા પિતા પાસે, શિવજી પાર્વતીજી પાસે. બાપુ, અમારી શંકાનું સમાધાન કરો. શું છે પ્રશ્ન? ગણેશ કહે, બાપુ હું મોટો છું. તો કાર્તિકેય કહે કે નહીં હું મોટો. કાર્તિકેય ગણેશથી નાના છે,
પણ કાર્તિકેય તો બાળકનો ઝઘડો છે ને, સમજે નહીં. નહીં પિતાજી, હું મોટો છું, ગણેશ નાનો, હું રૂપાળો દેખાવડો, ગણપતિ તો જો મોટી ફાંદ ને, તો હું મોટો. શિવજીએ એક યુક્તિ કહી એને, એક કામ કરો, કોણ મોટું કોણ મહાન એ જાણવા માટે આજે તમારી બંનેની પરીક્ષા કરીએ. શું? જે મારો દીકરો 4 ધામની યાત્રા કરી, 68 તીર્થની યાત્રા કરીને વેલો અમારી પાસે આવી જાય, એ મોટો, એ મહાન. કાર્તિકેય ખુશ થઈ ગયા. અરે વાહ વાહ પિતાજી, એમાં શું, હમણાં 2-4 મહિનામાં 68 તીર્થની યાત્રા કરીને તમારા શરણે આવું છું. ગણપતિ મૂંઝાણા, જાડું જાડું શરીર, દુંદાળા, જાડા માણસોને ચાલવાની તકલીફ પડે, બધાને ખબર છે. ગણપતિ કહે કે અરે આ તો પિતાજીએ આપેલી આજ્ઞા છે, ઉલ્લંઘન પણ કેમ થાય? મૂંઝાણા. કાર્તિકેય તો માતા પિતાને પગે લાગીને નીકળી પડ્યા યાત્રા કરવા. ગણપતિ નિસ્તેજ છે, માં પાર્વતીને દયા આવી, મારો દીકરો જાડો છે એટલે ને, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ગણેશજી ઊભા થયા, માતા પિતાને પ્રણામ કર્યા, વંદન કર્યા, આરતી ઉતારી. માતા પિતા અહીંયા જ બેસો. કૈલાશ શિખર ઉપર શિલા ઉપર બેઠેલા માતા પિતા ગણેશજીએ ચરણના દર્શન કરી અને માતા પિતાને ચક્કર લગાવવા લાગ્યા. 1 2 3 4 5 108 પરિક્રમા માતા પિતાને કરી અને 108મી પરિક્રમા પૂરી કરીને ચરણમાં પડ્યા. માં, બાપુ, મારી યાત્રા થઈ ગઈ, મારા 68 તીર્થની યાત્રા પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ કે નહીં? તમારા જેવું તીર્થ ક્યાં ગોતવા જવું? મારા ઘરમાં જ છો તમે. વાહ! ખુશ થયા શિવ અને પાર્વતી. દીકરા હોતો એસા. કાર્તિકેય મહારાજ આવ્યા 3-4 મહિને પાછા થાકીને, પગે લાગ્યા. બાપુ, હવે તો હું મોટો ને, ગણેશ ક્યાં છે? હજી તો એ ક્યાંય ઠેગા લેતા હશે. લ્યો, 68 તીર્થની યાત્રા કરી, દરેક નદીઓના નીર હું લઈને આવ્યો છું. જો એના પુરાવા, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, દરેકે દરેક તીર્થની મૃત્તિકા, માટી લઈને આવ્યો છું. પિતા, હવે તમે કહી દો કે કાર્તિકેય મોટો. શિવજીએ કહ્યું, બેટા, તારી ભૂલ થાય છે. ગણેશે તો તારા ગયા પછી માત્ર 1 કલાકની અંદર 68 તીર્થની યાત્રા કરી લીધી. બને જ નહીં. કાર્તિકેય અશક્ય છે. માં પાર્વતીએ કીધું, બેટા કાર્તિકેય, ગણેશજીએ અમારી 108 વાર પરિક્રમા કરી લીધી, અમને તીર્થ માનીને. માતાના ચરણમાં 68 તીર્થ છે. કાર્તિકેય ક્ષોભિત થયા, શર્મા. આહા, આ જ્ઞાન મને કેમ ન લાદ્યું? માતા પિતાની ક્ષમા માંગી, ગણેશજીની ક્ષમા માંગી. ગણેશ, તમે મોટા ભાઈ છો, મેં જીદ કરી, હું હાર્યો, તમે જીત્યા. અને ત્યારથી શિવજીએ કહ્યું કે જા ગણેશ, હું તને વચન આપું છું, વરદાન આપું છું કે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ શુભ કાર્ય થશે ત્યારે પ્રથમ તારું નામ લેવાશે. મારો કોઈ યજ્ઞ હશે, મહારુદ્ર યજ્ઞ, લઘુરુદ્ર યજ્ઞ, કોટિયુદ્ર યજ્ઞ, અથવા તો શિવજીને લગતું કાંઈ પણ, તો મારી પહેલા તારી પૂજા થશે. પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી મંગલ મૂર્તિ વાળા. એ તો ઠીક, કોઈ પણ રામની, વિષ્ણુની, શક્તિની આરાધના પૂજા થશે
ત્યારે સૌ પ્રથમ વિઘ્નહર્તા ગણપતિનું સ્થાપન. આપણે પણ માંગલિક પ્રસંગોની અંદર ભગવાન ગણેશની સ્થાપના કરીએ છીએ. શા માટે? કે એના પિતાએ આપેલું વરદાન છે. માતા પિતાના ચરણોમાં 68 તીર્થનો વાસ છે. માતા પિતા વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચ્યા હોય, ઊભું થઈને પાણી ભરવાની પણ જેની શક્તિ સામર્થ્ય નથી, એ માતા પિતાના ઘરે મૂકી અને દીકરોને બહુ યાત્રા કરવા જાય, એ યાત્રા કોઈ દિવસ સફળ ન થાય. વ્યક્તિ મોટો બને છે, અભ્યાસ કરીને મોટી ડિગ્રીઓ ધારણ કરે, સારી એવી નોકરી ઉપર સ્થાન જમાવ્યું હોય, કલેક્ટર હોય, મામલતદાર હોય, એ તો ઠીક. કોઈ ધારાસભ્ય હોય, સંસદ સભ્ય હોય, એનાથી આગળ કોઈ વિદ્વાન કથાકાર હોય, પંડિત હોય, જ્ઞાની હોય, કોઈ વૈજ્ઞાનિક હોય, એ એમ માને કે આ મારી મહેનતને કારણે હું આજે આ સ્થાન ઉપર પહોંચ્યો છું. કેટલી કેટલી પરીક્ષાઓ આપી, કેટલી વાર નાપાસ થયા, કેટલું બધું કર્યું, ત્યારે મારે કારણે મારી મહેનતનું આ પરિણામ છે. આજે હું ઊંચા સ્થાન ઉપર છું, ઊંચા હોદ્દા ઉપર છું. પરંતુ સહેજ વિચાર કરે કે હું છું, તમારી પાસે પદ છે, સ્થાન છે, હોદ્દો છે, હું શા કારણે છું? મારું અસ્તિત્વ કોને કારણે? જો મારા માતા પિતા ન હોત તો હું હોત. મારા માતા પિતા ન હોત તો મારું અસ્તિત્વહીન હું હોત ને, હું હોત જ. માતા પિતાના સહિયારા પુરુષાર્થથી, સમન્વયથી મારો જન્મ થયો છે. આ મારી જે કાંઈ પદવી, સ્થાન, પ્રતિષ્ઠા, માન, પૈસો, ધન, વૈભવ, એ કોના કારણે છે? મારા માતા પિતાને કારણે. અને એટલા માટે ગમે તેટલા હોદ્દા ઉપર પહોંચવા છતાં માતા એ માતા છે, પિતા એ પિતા છે. એ અભણ હોય, નિરક્ષર હોય, જૂની રૂઢિના હોય, આ જમાના સાથે તાલ ન મિલાવી શકતા હોય, કચકચ કરતા હોય, વૃદ્ધાવસ્થામાં આવું થાય. કારણ કે બે પેઢી વચ્ચેનું અંતર છે, જનરેશન ગેપ. એને કારણે ઘરની અંદર સમસ્યાઓ થવાની. વહુ કરે સાસુને ન ગમે, સાસુ ટકટક કરે વહુને ન ગમે, બાપ કહે એ દીકરાને ન ગમે, દીકરો વર્તન કરે એ બાપને ન ગમે. આવું બનવા એ સંજોગ છે. પણ છતાં જ્યારે એ દીકરોને વહુ વૃદ્ધ થશે ત્યારે એ જ પ્રશ્ન એના સંતાનો સાથે થશે. માતા પિતા મૃત્યુ પામી ગયા પછી એની પાછળ શ્રાદ્ધ કરવા, તર્પણ કરવું, પાણી રેડવું, એની તિથિ ઉજવવી, એ ક્યારે માતા પિતા સ્વીકારે? પિતૃઓ ક્યારે સ્વીકારે? જ્યારે જીવતા જીવ એમનો સત્કાર કર્યો હોય, એમની આમાન્યા રાખી હોય તો. પણ ગયા પછી મોટા ફંક્શન કરે. આજે અમારા પપ્પાની તિથિ છે, બાપુજીની તિથિ છે, 300-400 માણસોનું રહોડું જમણવાર કરે. જ્યારે હતા ત્યારે શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે મૃત્યુ પામી ગયા પછી માતા પિતા પાછળ કશું ન કરે તો ચાલશે. જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે એની યોગ્ય રીતે સેવા કરી હોય, એનો આદર સત્કાર કર્યો હોય તો કોઈ એટલે કોઈ પિતૃ કાર્ય કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન પણ એમ કહે છે કે સૌથી પહેલા તમારા માતા પિતાને વંદો, એને નમસ્કાર કરો, પછી ઠાકોરજીની હવેલી, પછી રામ મંદિર, પછી શિવ મંદિર. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ,
સૌ પ્રથમ આપણા વેદમાં આ સૂત્ર આપ્યા છે, માતાને દેવ માન. માતા પિતામાં પાછા સૌ પ્રથમ માને, કારણ કે એ માએ તને એના પેટમાં શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે. તો માને પહેલા વંદન, પછી પિતાને. અતિથિ દેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, આ વેદના સૂત્રો છે. તો સૌ પ્રથમ જગતમાં કોઈ વંદનીય હોય, પૂજ્ય હોય તો તે મા અને બાપ છે. કોઈ પણ ધર્મ સંપ્રદાય એનું કદાચ આપણે આચરણ કરતા હોય, કરી શકાય, પણ ઘેરે બેઠેલા મા બાપ, એમાંય ખાસ કરીને જ્યારે એ પરવશ થાય, હાથ પગ હાલતા બંધ થાય, કાને ઓછું સંભળાય, આંખે ઓછું દેખાય, એ સમયે તો એને એના દીકરાની વહુની ખાસ જરૂર છે. વિષણ વય વૃદ્ધતા અથવા તો વૃદ્ધત્વની વિષણતા. વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર એકલતા કોરી ખાય. માતા પિતાની યુવાન દીકરો અને વહુ, એના સંતાનો હરે છે, ફરે છે, પિકનિકમાં જાય, બર્થડે સેલિબ્રેશન કરે, પોતાના મિત્રો સાથે ગપ્પા, ખાવું પીવું. માતા પિતાને વાંધો નથી, યુગ પ્રમાણે ભલે આનંદ કરે, પણ સાથે સાથે માતા પિતાને પણ એટલું જ સન્માન. પપ્પા, આવતીકાલે મારી વાઈફનો બર્થડે છે, એટલે હું, બાપને તો ખબર ન હોય બર્થડે એટલે શું, એનો જન્મદિવસ છે, તો કાલે 25-30 માણસોની પાર્ટી રાખી છે. હા, સારું, મિષ્ટાન, મેવા, ભોજન, કઈ વાંધો નથી ને? ના 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 છોકરાઓ કરો. સૌ પ્રથમ ભોજન, જે કઈ બરફી કે જે કઈ કર્યું હોય, માતા પિતાને પેલા તમે આરોગી લો. આ વસ્તુ મા બાપને ગમશે, પણ માતા પિતાને ખબર ન હોય અને બીજે દિવસે ટેપ ને સ્ટીરિયોમાં પેન ડ્રાઈવ ચડાવીને હેપી બર્થડે ટુ યુ આવી બધી ઉજવણી કરે. બાપ એની ઘરવાળીને પૂછે, શું છે આજે આપણા ઘરમાં? ડોશીમાં એમ કે મને કાંઈ ખબર નથી, બધા ભેગા થયા છે. જો ઝીણી ઝીણી બાબત છે મિત્રો. પિતૃ અને માતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવાની આ ઝીણી ઝીણી બાબતો છે. એનો અહેસાસ કરીએ, રિયલાઇઝ કરીએ કે મન વચન કર્મથી માતા પિતાને દુઃખ ન લાગે. હા, ક્યારેક પિતાને કહેવું પડે, કઠોર શબ્દોમાં પણ કહેવું પડે. જેમ ગઈકાલે આપણે વાત સાંભળી કે ગોકર્ણ મહારાજે એમના પિતા આત્મદેવને જ્ઞાન આપ્યું છે. પુત્રએ પિતાને જ્ઞાન આપ્યું છે, એને ગોકર્ણ ગીતા કહેવાય છે. પિતા પુત્ર મોહની અંદર આંધળા થયા છે, ત્યારે ગોકર્ણજીએ કીધું કે બાપુ, જીવનમાં 3 એષણાઓ કોઈની ખૂટતી જ નથી કોઈ દિવસ. 3 ઈચ્છાઓ, 3 એષણાઓ. કઈ કઈ? લોકેષણા, વિત્તેષણા અને પુત્રેષણા. લોકેષણા એટલે લોકોની અંદર બહુમાન, માન સન્માન આપે, અસો અસો વાના બધાઈ કરે, હાર તોરા કરે, માઇકમાં જાહેરાત થાય નામની, પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ વધે, આને કહેવાય લોકેષણા. લોકો તરફથી જે એષણાઓ છે તે. નંબર 2 વિત્તેષણા, ધન સંપત્તિ, વૈભવ, પૈસા, મેડી મહેલાત, નોકર ચાકર, દરેકની આવી ઈચ્છા હોય કે વિત્ત, પૈસો કમાવો. અને ત્રીજી પુત્રેષણા, દરેકને એમ હોય કે મારા ઘરમાં એક દીકરો હોય, કારણ કે અપુત્રસ્ય ગતિર નાસ્તિ, એવું આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે પુત્ર વગર ગતિ નથી. દીકરો છે એ માતા પિતાને મૃત્યુ પછી કાંધે ઉપાડી અને સ્મશાન સુધી લઈ જાય,
એ પુત્ર છે માતા પિતા પાછળ પિંડદાન કરે, તર્પણ કરે, ત્યારે એ માતા પિતાની ગતિ થાય છે, સદગતિ થાય છે. આવું શાસ્ત્રો કહે છે. પણ પુત્રની વ્યાખ્યા કરી છે. પુત્ર કેને કહેવાય? પુમ નામ નરકાત તાર્યતિ પુત્ર. 24 પ્રકારના નરકો છે. ગરુડ પુરાણની અંદર વર્ણન કરેલું છે. ક્ષમા કરશો, 21 પ્રકારના નરક છે. એ નરકમાંથી માતા પિતાને તારે, માતા પિતાની આબરૂ વધારે, એનું નામ પુત્ર છે. આત્મદેવ બ્રાહ્મણનો દીકરો ધંધુકારી પિતાની આબરૂના લીરા ઉડાડી દીધા. આત્મદેવને ક્યાંય ઊંચું મુખ કરીને જોવા જેવું ન રહ્યું. આટલો ભયંકર ધંધુકારી પાપી. જો સંતાન નહોતું ત્યારે સંતે પાસે માગણી કરી કે મને પુત્ર આપો. એ સંતે કહ્યું કે તારા ભાગ્યમાં સંતાન સુખ નથી. જન્મ કુંડલીના 5મા ભુવનમાં 5મા સ્થાનને પુત્ર સુખ છે કે નહીં એ બતાવે છે આપણું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર. તો પંચમ ભાવની સ્થિતિ જોતા તારા ભાગ્યમાં પુત્ર સુખ નથી. આત્મદેવ ભાગ્યમાં ન હોય એ મળતું નથી. સમય પહેલા કશું મળતું નથી. યોગ્ય સમયે અને જ્યારે ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. ગમે તેટલી મહેનત કરવામાં આવે. ઘણા લોકોને શરૂઆતમાં જ સફળતા મળવા માંડે, પૈસાદાર બની જાય. ઘણા લોકોને 10-12 વર્ષનું તપ કરવું પડે. શહેરમાં ગયા હોય, ધંધો ધીમો ધીમો વધતો ઓછો ચાલે. એ 12-13 વર્ષ થાય ત્યારે ધંધો સ્થિર થાય. હવે કંઈક ઠીક છે, કારણ કે ત્યારે યોગ્ય સમય થયો છે અને ભાગ્યનો ઉદય થયો છે. ઘણા લોકોને 25-25, 30-30 વર્ષ સેટલ થતા વાર લાગે છે અને પછી સફળતા મળે છે. ઘણા લોકો 30 વર્ષ સુધી શહેરમાં રહી અને ફરી પાછા ગામડે આવે છે, ખેતી કરે છે. જુઓ, દરેકના જીવનની અંદર આવું કંઈક થયા કરે છે. ઘણાને ઠાકોરજી લગ્ન પછી વર્ષથી પછી પુત્ર સુખ આપે છે. ઘણાને 5 વર્ષ પછી આપે છે. અમુક લોકોને 12-12, 14 વર્ષ પછી પુત્ર સુખ મળે છે. નિજ કર્મ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. દરેક વસ્તુ સુખ અને દુઃખ માણસના કર્મ પ્રમાણે મળે છે અને એ કર્મને કોઈ પણ દેવ દેવી દેવતા એમાં કશો ફેરફાર કરી શકતા નથી. હા, એ વસ્તુને ઝડપથી કરવી હોય, પરિણામ ઝડપથી મેળવવું હોય, કર્મ દોષનું નિવારણ કરવું હોય તો એના પણ શાસ્ત્રોમાં વિધાન છે. જ્યોતિષી પાસે જઈ અને પૂછે કે આવી તકલીફ છે, આનું શું કરવું? ત્યારે જ્યોતિષીઓ શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધાન પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપે કે આવું કાર્ય કરો, પિતૃ કાર્ય કરો, કોઈ ગ્રહ શાંતિ યજ્ઞ કરો, નવચંડી યજ્ઞ કરો, કાલ સર્પ યોગ જનન શાંતિની વિધિ કરાવો, જેનાથી એ વસ્તુ જે દૂરથી મળવાની છે એ નજીકથી મળે. આ એનો એકમાત્ર વિકલ્પ છે, એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે. દોરા, ધાગા, તંતર મંતર, ભૂવા, એ માણસ શું નથી કરતો? શું નથી કરતો? સુખને મેળવવા માટે માણસ ગમે ત્યાં જાય છે. ખબર છે કે આ અંધશ્રદ્ધા છે, આ અશાસ્ત્રીય વસ્તુ છે, પણ માણસ પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે ગમે ત્યાં નમે છે, ગમે એને ભજે છે અને સદભાગ્યવશાત એ કર્યા પછી માણસને સફળતા પણ મળે છે. આસ્થા અને શ્રદ્ધા એક સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. પથ્થરને પણ માણસ ભગવાન તરીકે પૂજે
તો એમાં પ્રભુ છે? કોઈ પણ વસ્તુ. અને આપણા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં તો મૂર્તિ પૂજાનું બહુ મહત્વ છે. માણસ પોતાના આરાધ્યને અધિષ્ઠાન ક્યાંય પણ ગોતી લે છે. કોઈ વ્યક્તિને બાલકૃષ્ણ ઉપર લગાવ હોય એ એનું અધિષ્ઠાન છે. કોઈ હનુમાનજીને માને છે કે હનુમાનજીને શ્રીફળ વધારીને જાઓ એટલે મારું કામ ફતેહ કરે. કોઈ એમ કહે કે મારી માં ફલાણા ગામમાં મંદિર છે અમુક માનું, ત્યાં જઈ અને હું માગણી કરું, દીવાની દિવેટ મોગલ કરતી મારા કામ. આપણે સાંભળીએ છીએ. માત્ર શ્રદ્ધા છે મિત્રો. અને શ્રદ્ધા આગળ કોઈ પણ તર્ક છે, દલીલ છે, એ કશી કામમાં આવતી નથી. શ્રદ્ધાવાન લભતે નરઃ. જેને આસ્થા છે, શ્રદ્ધા છે, એ જ વ્યક્તિને સફળતા મળે છે. આસ્થા અને શ્રદ્ધા વગર કરેલું કોઈ પણ કર્મ નિષ્ફળ જાય છે. 1.25 રૂપિયામાં જે કામ થાય એ 1.25 લાખમાં થતું નથી. 5 મિનિટમાં થતું કાર્ય 5 વર્ષમાં પણ પૂરું થતું નથી જો શ્રદ્ધા ન હોય તો. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો. રામાયણની મંગલાચરણમાં તુલસીદાસજીએ આવું કહ્યું. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. ભવાની શંકરો વંદે. માં ભવાની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે અને શિવજી વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા આકારાંત સ્ત્રીલિંગ છે, વિશ્વાસ અકારાંત પુલ્લિંગ છે. વિશ્વાસ ક્યારેક તૂટે, વિશ્વાસઘાત કરે. ઘણા લોકો આપણને ભરોસો હોય, વિશ્વાસ હોય કે આ વ્યક્તિ મારું કામ કરશે જ, પણ એ વ્યક્તિ ધનની લાલચમાં, પદની લાલચમાં વિશ્વાસઘાત કરે છે. પતિ પત્નીનો વિશ્વાસઘાત કરે, પત્ની પતિનો વિશ્વાસઘાત કરે, મિત્ર મિત્રનો વિશ્વાસઘાત કરે, દગો કરે, કપટ કરે, તો વિશ્વાસ એ તૂટે, શક્ય છે. પણ શ્રદ્ધા અવિચલ રહે, અખંડ રહે, અટલ રહે. શ્રદ્ધા એમાં જગદંબા પાર્વતી સ્વરૂપ છે. તો જેની ઉપર શ્રદ્ધા છે બસ એ ફળીભૂત થયા વગર રહે જ નહીં. આસ્થા, શ્રદ્ધા. તો કોઈ પણ આપણો ઈષ્ટ છે, આપણા દેવ છે, એની ઉપર વિશ્વાસ કરતા શ્રદ્ધા રાખવી જરૂરી છે. અને તો જ શ્રદ્ધાવાન લભતે નરઃ. એ જ વ્યક્તિ સફળ થાય જેને શ્રદ્ધા હોય. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે માતા પિતા ઉપર શ્રદ્ધા કે મારા ભગવાન આ જ છે. એની સેવા મૃત્યુ પર્યંત કરવામાં આવે. અને યાદ રાખજો, કુપુત્રો જાયેત ક્વચિદ પિકુ માતા ન ભવતી. છોરું કછોરું થાય પરંતુ માવતર કુમાવતર કદી થતા નથી. પિતાને ક્રોધ ચડે, માતાને ખીજ ચડે, દીકરા ઉપર, વહુ ઉપર, પણ કેટલો ક્ષણિક. સાસુમાં ટેડાણા હોય તો ઘડી ઘડીને કલાક 2 કલાક રોંઢા સુધી ન બોલે. બહાર જઈને તો એમ કે કીધું મારી વહુ છે ને રીંગણાનું ભરેલું શાક એવું સારું બનાવે. પિતા એના પુત્રના વખાણ બીજે કરે. મારો દીકરો છે ને ગમે એવું મોટરસાયકલ ખોટકાણું હોય ને એને હાથમાં આપવું એટલે રેડી. જો માતા પિતા પોતાના સંતાનોના ગુણગાન અન્ય જગ્યાએ ગાય છે. એ જ સંતાનો બહાર જઈ મારા બાપને હવે મારે શું કહેવું, ટકટક કરી રાખે, સમજે નહીં. માવતર કદાચ ક્રોધ કરે છે, ખીજ ચડાવે છે તો સંતાનોના હિત માટે. એનો નિજી સ્વાર્થ કશો નથી. એને એક બીજી વાત, પિતા છે, બાપ છે, ક્યાંય હારવા તૈયાર નથી. હંમેશા જીતની અપેક્ષા છે એને. પણ એ જ પિતા એના સંતાન પાસે હારે છે ને ત્યારે એને અતિ આનંદ થાય છે. આ જગતમાં મને કોઈ જો હરાવનારો હોય
તો એ મારો સંતાન હોય, મારો દીકરો હોય. માટે બાળક નાનું હોય પછી પપ્પા અને એનો પુત્ર બેટ દળે રમે, ઘરમાં ને ફળિયામાં ને ઓસરીમાં. તો પિતા છે સામે ચાલીને આઉટ થઈ જાય, બાળક ખુશ થઈ જાય, પપ્પા આઉટ થઈ ગયા, આઉટ થઈ જાય. પુત્રની ખુશી માટે પિતા હારે છે. પકડમ પાટી રમે બાપ દીકરો, તો પિતા સંતામણીદા રમે, તો એવી જગ્યાએ સંતાય કે એનો દીકરો એને ગોતી શકે. એ નાનું બાળક એના બાપ સાથે પપ્પા ક્યાં ગયા એમ કરીને પકડી લે. પપ્પા પકડાઈ ગયા, પિતા પકડાઈ ગયા, પિતા હારે છે. પુત્ર પાસે હારવામાં પિતાને આનંદ છે. આ એનું પિતૃત્વ છે. સમસ્ત સૃષ્ટિને જીતવાની અપેક્ષા રાખનાર એક પિતા પુત્ર પાસે હારમાં પોતાની જીત માને છે. આટલા ઋણ કરજ આપણી ઉપર છે, આપણા માવતરના. અને એ માવતર જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થાએ આવે ત્યારે એની અપેક્ષા હોય. ગરુડ પુરાણમાં એવું કહ્યું છે કે બાપ હોય ને છોકરાને શહેરમાં ખરીદી કરવા માટે લઈ જાય, આંગળી પકડી અને બાળક તો થાકી જાય એટલે એ બાપ છે એને ખંભા ઉપર બેસાડે. છોકરો થાકી ગયો, જે છોકરું કહે પપ્પા પેલું રમકડું મારે જોઈએ છે, પેલા કપડા મારે જોયા છે, પેલા સેન્ડલ બૂટ મારે લેવા છે, બાપ એના સામર્થ્ય મુજબ બધું અપાવે. મને થાક લાગે છે, બાપ એના ખંભા ઉપર બેસાડે. જે પિતાએ પોતાના પુત્રને સ્કંધ ઉપર બેસાડીને ખંભા ઉપર બેસાડીને મોટા કર્યા છે, એ બાપને કાંધ ઉપર જ્યારે પુત્ર લે ત્યારે પિતૃ ઋણમાંથી મુક્તિ મળે છે. આ ગરુડ પુરાણ કહે છે કે જે બાપે પોતાના દીકરાને ખંભા ઉપર બેસાડીને ફેરવો છે, એને હાલતા શીખવાડ્યું છે, એ પિતા મૃત્યુ પામે ત્યારે નનામી પુત્ર એના ખંભા ઉપર લઈ એ બાપને અનંતની વાટ સુધી વળાવવાના છે. આ પિતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવાના ઉપાયો છે. અને એ માતા પિતાની સન્નિષ્ઠપણે પુત્ર ભાવે સેવા કરવામાં આવે સો ટકા સફળતા છે. યાદ રાખજો. ધંધો, નોકરી, રોજગાર, ખેતીવાડી કોઈની જરૂર નથી. બ્રાહ્મણ પાસે જઈને શ્રી યંત્ર લક્ષ્મીની પૂજા કરાવવી કશી જરૂર નથી. પૈસા મળે, ધંધો ફૂલે ફાલે એટલે યજ્ઞ યાગાદીની જરૂર નથી. માતા પિતાને હૈખે રહેવા દીધા હોય, મૃત્યુ સુધીને આનંદિત રાખ્યા હોય તો એ પુત્ર અને એ બહુના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમાધાન જ હોય. આ બધી સાબિત થયેલી વસ્તુ છે. આના માટે કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી. આ ભાગવત કથા આપણે પિતૃના મોક્ષાર્થે કરીએ છીએ. આપણા ગત પિતૃઓ એના મોક્ષ માટે, એની મુક્તિ માટે અંત સમયે કોઈ જીવાત્માની માના કર્મ અને વાસના જો રહી ગયા હોય તો એ મૃત્યુ પછી પ્રેતપણાને પામે છે, પ્રેતત્વ ધારણ કરે છે, પ્રેત નડે છે. પિતૃ કોઈ દિવસ નડતા નથી. તો માતા પિતાની અંત સમયે કદાચ કંઈ ઈચ્છા રહી ગઈ હોય, કોઈ પિતા એને એવું કહ્યું હોય કે બેટા તારે ટાઈમ હોય તઈ વધારે નહીં, પણ પોરબંદર દ્વારકાધીશ છે ને ત્યાં મને લઈ જાય છે ને મને તારી માને. દીકરો પપ્પા સમય નથી ને નોકરીમાં રજા મળતી નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, તું નવરો થા ત્યારે. એમાં 7મ 8મની રજા આવે, ફરી પાછો બાપ એમ કે બેટા દ્વારકાધીશના દર્શન કરાવી દે ને, હવે આ જીવતરની કાંઈ ખબર નથી. અરે બાપુજી 7મ 8મમાં તો મેં મિત્રો એ બધાએ ફરવા જવાનો પ્લાન કર્યો છે, પછી ક્યારેક. હા કાંઈ વાંધો નહીં. ફરી પાછો સમય જાય, દિવાળીના દિવસો આવે. બેટા દિવાળીમાં તારી રજા છે ને અઠવાડિયાની, દ્વારકાધીશના દર્શન કરાવી દે ને.
હવે શરીર ધીમે ધીમે લેવાતું જાય છે. અરે પપ્પા, તમે કાંઈક તો વિચાર